بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آر پولٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں 100 گولڈن مصری دیسی مرغیوں کی مکمل فیزیبلٹی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ مرغیاں کتنے میں ملیں گی، ان کو اپنے 4 مہینے رکھنا ہے یا 5 مہینے، ان مرغیوں پر کتنے اخراجات آئیں گے، پروڈکشن کی مد میں مرغیاں کتنا منافع دیں گی اور آخر میں سردیاں گزر جانے پر کتنے میں بک جائیں گی۔ ویڈیو میں میرے 5 سالوں کے تجربات پر مبنی، حقیقت پر مبنی ہی باتیں ہوں گی۔ یہ وہ ویڈیو نہیں ہوگی کہ اتنے لگائیں اور اتنے لاکھوں کمائیں۔ فیزیبلٹی رپورٹ میں فارم کی کنسٹرکشن کو شامل نہیں کیا گیا کیونکہ 100 مرغیاں آپ گھر کی چھت پر یا کسی بھی گھر کے اضافی روم میں رکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک ہوادار کمرے کو سلیکٹ کرنا ہے جس میں وینٹیلیشن اچھی ہو۔ سردیوں میں 100 مرغیوں کے لیے کم از کم 150 اسکوائر فٹ جگہ درکار ہوتی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ آپ 200 اسکوائر فٹ کے کمرے کا انتخاب کریں۔ معزز دوستو، ہمیں سب سے پہلے مرغیوں کے مسکن کی تیاری کرنی ہوگی۔ ایک 24 واٹ کا بلب انرجی سیور 300 میں آ جائے گا، پانی کے 3 سے 4 برتن اور خوراک کے لیے پلاسٹک کے ہینگ کرنے والے 5 سے 6 برتن آپ کو تقریباً 2000 روپے میں مل جائیں گے۔ ویڈیو کی فیزیبلٹی میں خرچے 5 مہینوں کے حساب سے ہی کیلکولیٹ کیے جائیں گے، یعنی آپ سٹارٹر مرغی لے کر سردیوں کے 4 سے 5 مہینے مرغی کو رکھ کر سیل کر دیں گے۔ چاول کا چھلکا ٹوٹل 2 من ریکوائر ہوگا۔ آپ کو اس ٹوٹل 4 سے 5 مہینوں میں 2 من چاول کے چھلکے کی ضرورت ہوگی۔ رائس ہسک یعنی چاول کا چھلکا 900 روپے من کے حساب سے 2 من آپ کو 1800 روپے میں مل جائے گا۔ اب پانی کے برتنوں کی سیٹنگ کر لیں اور فیڈ والے برتن لٹکا لیں اور 200 اسکوائر فٹ کے کمرے میں تقریباً 20 کلو چاول کے چھلکے کو بچا دیں۔ باقی آپ کا بچا ہوا رائس ہسک یعنی چاول کا چھلکا آنے والے مہینوں میں استعمال ہوتا رہے گا۔ معزز دوستو، اب سب سے پہلے کسی اچھے فارم کا انتخاب کرنا ہے جن کے پاس 6 مہینے کی گولڈن مصری مرغی ہو اور انہوں نے اپنے فلاک کی ضروری تمام ویکسینز کروائی ہوں۔ صحت مند اور ایکٹیو فلاک کا انتخاب کریں، اور فارمنگ میں یہی مرحلہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اسی پر آپ کے آنے والے بزنس کے نفع یا نقصان کا انحصار ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اچھی مرغیاں سلیکٹ کریں گے تو آپ کی پروڈکشن اچھی رہے گی اور اس طرح آپ کا منافع بھی اچھا رہے گا۔ لیکن اگر آپ اچھی مرغیاں سلیکٹ نہیں کرتے تو آپ منافع کی بجائے نقصان میں جائیں گے۔ اس طرح برڈ کی سلیکشن پر ہی آپ کے بزنس کے اس ماڈل کا نفع یا نقصان انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل گولڈن مصری دیسی سٹارٹر مرغیاں تقریباً 1350 سے لے کر 1400 روپے میں مل جاتی ہیں۔ آپ ان ریٹس میں بارگیننگ بھی کروا سکتے ہیں۔ فرض کریں ہمیں 1400 روپے کے حساب سے 100 مرغیاں 1,40,000 میں ہمیں اپنی لوکیشن یعنی فارم یا گھر پر ملتی ہیں۔ ایک مرغی کو دیکھ کر سلیکٹ کریں۔ 1250 گرام سے لے کر 1300 گرام کے درمیان مرغی کا وزن ہونا چاہیے۔ مرغی زیادہ وزن کی نہ ہو اور نہ ہی اس کی ایج زیادہ ہو، کلگی لال سرخ رنگ کی اور جاندار ہونی چاہیے، یعنی لٹکی ہوئی نہ ہو۔ کوئی مرغی اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو اس کو واپس کریں اور فارمر سے نئی مرغی نکلوا لیں۔ اب آپ کو 100 مرغیاں 1,40,000 روپے میں مل جائیں گی۔ معزز دوستو، ہم 5 مہینوں کی فارمنگ کے حساب سے فیزیبلٹی رپورٹ مرتب کر رہے ہیں، تو ہر دن آپ کی ایک مرغی 100 گرام فیڈ کے حساب سے 10 کلو فیڈ لے گی، جبکہ 100 گرام فی مرغی کی فیڈ کے حساب سے ایک ماہ میں آپ کی مرغیاں 6 فیڈ کے بیگ کھا جائیں گی اور 5 مہینوں میں تقریباً 30 بیگ۔ آپ نے ہر مہینے فریش فیڈ منگوانی ہے۔ فیڈ کے ایک بیگ کی قیمت اگر آپ کسی مل سے خریدیں گے تو 6000 روپے میں مل جائے گی، لیکن آپ کو فیڈ بروکر سے ہی خریدنی پڑے گی کیونکہ موسٹلی فیڈ ملز اتنے کم بیگ فیڈ کو ڈیل نہیں کرتی۔ اس طرح آپ کو ایک فیڈ کی بوری بروکر سے تقریباً 6000
250 रुपये में मिलेगी। हर महीने आपको 6 बैग फीड तकरीबन 37,500 प्लस 300 रुपये किराए में मिलेगी, यानी 37,800 रुपये लगेंगे। 5 महीनों में 30 बोरियां प्लस किराया डालकर 1,89,000 में आएंगी। मल्टीविटामिन्स वीटा सोल सुपर का 1 किलो वाला पैकेट तकरीबन 5,000 रुपये में आ जाएगा, जो कि आपके 5 महीनों के लिए काफ़ी होगा। एंटीबायोटिक 5 महीनों में 5,000 रुपये की आएगी। हर महीने लसोटा की वैक्सीन करनी पड़ेगी, जो कि कम से कम डोज 1,000 में आती है और इसकी कीमत 600 रुपये होगी। 5 महीनों में 3,000 रुपये आपके वैक्सीन पर लगेंगे। डिवर्मिंग या छोटे मोटे अखराजात तकरीबन 2,000 लगा लें। अब इन तमाम खर्चों का टोटल करते हैं तो ये हमारे पास 5 महीनों में 3,48,100 रुपये अखराजात आएंगे। फ़र्ज़ करें आपने जो मुर्गियाँ रखी हैं उन्होंने पहले दिन ही आते अंडे स्टार्ट कर दिए हैं। कभी आपकी मुर्गियाँ 50% अंडों पर होंगी तो कभी 60% और कभी 65 और कभी 70% पर। मोस्टली शदीद सर्दी में यानी धुंध के दिनों में आपकी मुर्गियां अंडों को कम कर जाएंगी, लेकिन अगर आप अपनी मुर्गियों के इन्वायरमेंट को दुरुस्त रखते हैं तो आप शदीद धुंध में भी 60% प्रोडक्शन ले सकते हैं। हम एवरेज लगाते हैं कि हमारी मुर्गियों ने 5 महीनों में 60% के हिसाब से अंडे दिए, लेकिन अगेन इस बात का जिक्र करूंगा कि ये प्रोडक्शन अच्छे इन्वायरमेंट से मुंसलिक होगी। अब इन 5 महीनों में कभी आपके अंडे 30 रुपये में सेल होंगे, कभी शदीद सर्दी के दिनों में 40 से 45 रुपये तक भी सेल होगा और कभी 35 रुपये में। हम एवरेज 35 रुपये रेट लगाकर और 40 रुपये रेट लगाकर भी आपको प्रॉफिट मार्जिन वीडियो में शो किया जाएगा। फिर फैसला आपका होगा कि आपने ये बिजनेस करना है या नहीं। 5 महीनों में अगर खुशकिस्मती से कोई भी बीमारी नहीं आती तो एवरेज 2 मुर्गियां पर मंथ मोर्टेलिटी का शिकार हो जाएंगी। इस तरह 5 महीनों के बाद आपके पास 90 मुर्गियां बचेंगी। अब मार्केट पर इंहिसार कर रहा होगा कि आपकी मुर्गी गोश्त के हिसाब से कितने में सेल होती है। हम एवरेज 900 रुपये फी नग के हिसाब से मुर्गियों की कीमतें फरोख्त लेंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, 60% के हिसाब से 5 महीनों में 150 दिनों में हासिल होने वाले टोटल अंडे 9,000। 35 रुपये के हिसाब से 5 महीनों में हासिल होने वाली टोटल इनकम, हम 9,000 अंडों को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3,15,000 रुपये आएंगे। यानी हम 5 महीनों में 3,15,000 के अंडे सेल करेंगे। हमारे पास 100 मुर्गियों में से 90 बच जाने वाली मुर्गियों की कीमत 90 ज़रब 900 81,000। अंडों से होने वाली इनकम और मुर्गियों की कीमतें फरोख्त को जमा करेंगे तो ये हमारे पास 3,96,000 बन जाएंगे। इसमें से हम अखराजात को निकालेंगे तो 3,48,100 रुपये को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 महीनों में हासिल होने वाली टोटल इनकम 47,900 रुपये आएगी। यानी हमारी टोटल इनकम पर मंथ 10,000 रुपये से भी कम होगी। अब 40 रुपये के हिसाब से 5 महीनों में हासिल होने वाली टोटल इनकम का जायजा लेते हैं। 9,000 अंडे ज़रब 40 तो ये हमारे पास आएगा 3,60,000। अब 100 मुर्गियों में से बच जाने वाली 90 मुर्गियों की कीमत 81,000। इसको हम अपने 3,60,000 में जमा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4,41,000। इसमें से हम अखराजात को निकालेंगे जो कि 3,48,100 हैं तो हमारे पास प्रॉफिट हासिल होगा 92,900। यानी हम 5 महीनों में 100 मुर्गियों से 92,900 कमा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आपने हर अंडा 40 रुपये के हिसाब से सेल करना है, जो कि सर्दियों में इजीली बिक जाएगा। अगर आपको ये प्रॉफिट भी 5 महीनों में कम लग रहा है
तो आप इस प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कमर्शियल फीड के साथ साथ दूसरे सोर्स भी यूज़ करते हैं तो आप अपने फीड के अखराजात को कम कर सकते हैं। जैसे कि ये दिन मोस्टली शादियों के सीज़न होते हैं, तो आप शादी हालों से बची कुछ चीज़ें जैसे कि चावल, नान या दूसरे ग़िज़ाई अजनास भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल फीड के साथ साथ सब्ज़ी मंडी की बाकियात भी डाल सकते हैं। इस तरह आपके अंडों की एवरेज तो कम हो जाएगी, लेकिन आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो सकता है और आपके फीड पर आने वाले अखराजात में वादिया कटौती हो सकती है और इस तरह आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये फिज़िबिलिटी रिपोर्ट सिर्फ उस सूरत हाल में काम करेंगी जब कोई भी नागहानी आफत आपके फ्लॉक को मुतासिर नहीं करती और आप बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे अंदाज से फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपके फ्लॉक पर कोई बीमारी आती है या आप अपने फ्लॉक को अच्छा एनवायरनमेंट देने में नाकाम रहते हैं तो आपका ये प्रॉफिट नुकसान में भी बदल सकता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके साथ ही हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ दोस्तों से इल्तमास है कि मज़ीद पॉलिटी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल RA-Polity को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।